नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शतरूपा च जास्त्रेणां आद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवाद कपिलेन च धीमतां नवब्रह्म समुत्पत्त्यर्दक्षयज्ञ विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीनबर्हिषः। श्रील श्रीपाद सुत गोस्वामी कहते सनकादि मुनिगण सम्मुखें श्रीमद् भागवतर सूत्र गणना पूर्वक ध्रुव चरित्र और सारवत्ता विश्लेषण पूर्वक कहते मुनिगण श्रवण करंतु। ए जगत रे काहापे दुख करिवार कथा किए से शोचनीय काहापे आमे शोचना करिवा आम शास्त्र निर्णय होइछि जे जीवन रे विपथगामी हो जाइछि जे कर्तव्य पथरु च्युत हो जाइछि जे धर्म ठारू दूरे जाइछि जे ईश्वरंक ठारू दूरे जाइछि जे नैतिक जीवन रु दूरे जाइछि से मानक पे दुख और शोचना करवा कथा आहा केड़े कथा कला लोकटा क्षतिग्रस्त हो गला। एक कथा नारद बुझेगिरी कहले काहंगु प्राचीन उत्तानपाद तुम्भ पुत्र ध्रुव कण विपथगामी दुख कण कर बरं ए पुत्र निमंते तुम्हें गर्व और गौरव अनुभव करिवार कथा। ध्रुव जाइछे भगवत प्राप्ति पथरे कारण जहा हो ना कहीं कारण जहा हो सिंहासन पे जाई थाऊ सुख भोग राज्य संपद पे जाई थाऊ क्यों उद्देश्य रे जाई थाऊ किंतु कुआड़ को जाई ईश्वर अनुवर्ती ही जाई भगवान आड़ को जाई चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिंच भरतर्षभ। भगवान श्रीमद् भगवत गीता रे कहले अर्जुन हो मोते भजन करिवा व्यक्तिगण प्राय 4 प्रकार विभागीय अटंती 4 भाव मुझे अनुभव करे। केतक व्यक्ति घोर विपद पड़ी प्रभु रक्षा कर बोली मते उपासना करती आर्त केतक व्यक्ति धन संपद प्रभुत्व प्रतिष्ठा पदवी सिंहासन राज्य लोभरे मते मिलू बोली भगवान को पाखरे उपासना करती भगवान को निवेदन करती आकुल व्याकुल ही मागंती से अर्थार्थी। आउ केतक व्यक्ति ये सब कौन जानिबा पे ये विश्व कौन ये जीव कौन ये जगत कौन ये सूर्य चंद्रमा कौन ये माने सब कूटू आसिले किए तैयारी कला मु कूटू आसिली मृत्यु पर मु कुआड़े जीवी मातृगर्भे मु किपरि सृष्टि हेली ये सब व्यवस्था किए करिछि एवं केमिति ये सब सुपरिचालित होकर चली ये जिनिस गुड़िक जानिबा पे जे चाहे ताको जिज्ञासु कहती से कुआड़ कूल किनारा न पाई भगवान को निवेदन करे प्रभु मु केमिति गुड़ाक जानती अथवा प्रकृत में भगवान अच्छंती ना नहीं जदि भगवान अच्छंती से किपरि कौन कूठी कि भाव अच्छंती
प्रभु तुम्हें केमती कौटी कौन अच्छ मत जन दियो मुझे तुमको जानवा चाहूँगी तुम प्रकृति अच्छ ना ना मु मो जीवनटा खाली तुमको खोजबार कटेदेवी मुनि ऋषि मैंने कहते केते जन्म बीतीज प्रकृति में जब आपण बोल कि भगवान बोली किसी नथिबे ताहले केते गुड़ा जन्मर व्यर्थ हो गला ना उड़ी पछरे दौड़ा भाई आउ तेणु प्रभु मत सूचना दिंतु आपणकर अस्तित्व संबंध में एपरी जगत विषय बा ईश्वर विषय जाना को चेष्टा करुवा व्यक्ति जिज्ञासु से ईश्वर को उपासना करे सब जानापी जड़े अर्थार्थी धन संपत्ति राज्य सिंहासन इत्यादि पाइबापी कि भगवान को निवेदन करे विपदर उद्धार हाँपी विपदर ग्रस्त व्यक्ति भगवान को विकल हो डाके आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी या बादे आउ गोटे दल अच्छा से किसी दरकार नहीं से मैंने जिज्ञासु नुहति कहीं से सब जानते जाना किसी बाकी नहीं तांकर धन संपत्ति राज्य सिंहासन घर द्वार पुत्र कन्या सब किसी दरकार नहीं तेणु से अर्थार्थी नुहति कौन से विपद से डरी जाती दबी जाती से आर्त नुहति विपद आसूची आसू ये मोह प्रहेलिका एमती ज्ञान रे उड़े दिखती सुख आसूची आसू से किसी जाएस नहीं दुख आसूची आसू जमी युधिष्ठिर केते केते दुख आसले से अविचलित रोते आसची तो आसची तार से कौन करी आसू से जहाँ हम हम देखुना पत्नीटा को उल्लंघन कर पकाउछन्ति भाई गुड़ाक समर्थ अच्छा खाली देखरे बोलिक कहीदे ये भाई मैंने बाघ भाया मारी बसता ऊँचू किसी करना विपद तो आसची आसू ये गुड़िया लोक था एमाने सब होती ज्ञानी श्रेणीर एमाने विपद आपदे अस्थिर हमें नहीं राज्य धन संपद एम प्रलोभन ना कि आंकर जिज्ञासु नुहति क्या जानवा किसी बाकी नहीं सब जानी सारी एम ज्ञानी कहुए किसी दरकार न थाई अर्जुन एमाने मत उपासना करती आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चारि प्रकार लोक मत उपासना करती एमाने समस्ते सुकृति इस श्लोक भितर ये शब्दटीर मूल्य अच्छी ये शब्दटी मूल्यवान शब्द सुकृति शब्द आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चारि प्रकार व्यक्ति ईश्वर को उपासना करती किंतु ये चारि प्रकार समझते सुकृति सुकर्मा या भल लोक बोली कह माने सत्कर्म अनुष्ठान कर धन सम्पत्ति हो पछे गजराज भाया विपद उद्धार हो पछे भगवान को तो रखला आउ तो कूट कौशल कलानी कि शत्रु प्रति ईर्षा करी नाना कदर्य कुछित काम कलानी ईश्वर को डाकिला तेणु एमाने समस्ते सुकृति एणु जाऊ पछे राज्य सिंहासन प्रति तुम पुत्र ध्रुव नारद कहते से सुकृति ना दुष्कृति की से पुओ कौन चिंता करुच पुओ जदि चोर डकैत हो जाता बदमाश पाजी हो जाता परपीड़न करुता ना कि ईश्वर विमुख होता ताहले दुख कर जीवनटा नष्ट हो गला रे अतएव शोचनीय किए से केते गुड़िए कथा कही किछिटा अंश गोसाई जी रामचरित मानस अनुवाद कर भागवतर प्राय पूरा नहीं जाइए हाँ सबुतक भल जिन भागवतर नहीं अध्यात्म रामायण पद गुड़ी ठीक अनुवाद कर संस्कृत रे जो पद हिंदी रे सही पद भागवतर केते श्लोक मध्य सही पद सही श्लोक सही पद पद बदलू ना जमी लोके जानवे यहाँ भागवतर आई ढंग से लिखिं से मूल्य अच्छी से कालर लोके शास्त्र को मर्यादा दौले दशरथ जिते देह त्याग कले से वशिष्ठ बसिक समस्त को बुझाऊँ कौन पे दुख करुच ये लोकटा दुख करवा कथा कि हाँ से सब वर्णना कर जो पद गुड़िक नारद कहते उत्तान पाद को गुड़िक सब उठे समस्त को बधेक राज्यवासी प्रजा राणी मान भरत को समस्त को बुझाऊँ दशरथ कौन तुम दुख करुच जो लोक भगवान को पुओ कर पाइला राम राम कहीकि प्राण त्याग कला जीवन तमाम धर्म रे जीवन बितेला हाँ राज संपद सब अच्छी हाँ निश्चिंत प्राण त्याग कला स्वर्ग को गला
ताप दुख कर कौन अच्छी नरक गला कि बुझे से गुड़िया कथा कहते उत्तान पाद को मोर ठीक मन होने जिनस गुड़िक गुड़िया जिन कहते क्या दुख करने कथा सब कहते ब्राह्मण जदि वेद विक्रय कला वेद पाठ न करी बिक्री करदा ताहले तापे दुख करने कथा साधु जदि असाधु आचरण कला तेबे तापे दुख करने कथा राजा जदि प्रजा पीड़न कला प्रजा पोषण कला नहीं ताहले तापे दुख करिवार कथा जोगी जदि भोग विलास कला तेबे तापे दुख करिवा कथा एमती गुड़े सब कहते क्या दुख कर कह जो मैंने विपथगामी स्वधर्म रुच्युत स्वकर्तव्य रुच्युत से सीना दुख कर तुम्हें ध्रुव पे कहीं दुख करुच अचरे ध्रुव भगवान कृपा लाभ करी तुम पाखक फेरी आस उत्तान पाद टे अपेक्षा कर से पुत्र जो तुम गौरव बढ़ीज जेने तुम गर्व कर पुओ मु जन्म करी दुख करिवार पिला से नुह उत्तान पाद पचार शिशु अज्ञान अरण्य भितर को पशिगला जे से कौन भगवान को कृपा पाइब से नारद बुझे दुष्ट हो दुराचार दुर्बुद्धि हो शिशु हो कि वृद्ध हो ब्राह्मण हो कि चंडाल हो मूर्ख हो कि पंडित हो भगवान आड़ को जी गला से कृपा भगवान निश्चय पाइब से फेलोर नाई केते गुड़े बड़ सुंदर कथा सब कथा प्रसंग भितर रोचे जो लोक ईश्वर दिगरे आगेला तार ईश्वर उपासना केबे व्यर्थ हुए ना केबे व्यर्थ हुए ना कौन से लोक भगवान को उपासना करके व्यर्थ हो गला ईश्वर प्राप्ति तार हेलानी आम जदि क्या कौटू खोजिक बाहर करवा जे नहीं अमुक लोक ईश्वर उपासना करके व्यर्थ हेले से ईश्वर उपासना कर बाहर को देखा ढंगटे ईश्वर उपासना कला भाया लोक मान छलना देखा भितर उद्देश्य किसी अलग थो किंतु अंतःकरण प्रभु सेवा निमंते व्याकुल प्राण कौन सी देखाबट नहीं हिंदी शब्द देखाबट बोली कहते देखे भाया बाह्य ढंग से लोकर उपासना अव्यर्थ ईश्वर उपासना भगवान को डाकिबा भगवान को जप करवा भगवान को सेवा करवा भगवान को दर्शन करवा भगवान को प्रति व्याकुल आकुल हवा एटा केबे हेले व्यर्थ हो जाए ना एटा अमोघ अवश्य तार फल अच्छे अवश्य भगवान को कृपा से पाइब एटा फेलोर हयनि कहीं थे तुम चिंता करन उत्तान पाद अपेक्षा कर अच्छे तुम पुत्र गौरव मंडित भाव विश्व जय जय करुवे तार फेरी प्रकृत में नारद वाक्य केतबले एपट सेपट हवा कथा नुह ध्रुव जगत को उपदेश दे फिर जगत गुरु हो गले जगत को उपदेश देला भाया सामर्थ्य उत्साह तागर आसला फेरला बेलू पूरा समस्त को कही कही आसुच्च पथरे हे विश्ववासी हे जगज्जन देख देख ये भूल केबे करनी मुझे भूल कर पकईली मुझे भूल करदेली ए भूल केबे करनी मत उदाहरण स्वरूप आखि आगे रख ध्रुवर एमती ही भूलटा ये भूल केबे हेले करनी कौन भूल ना अंतःकरण रे ईश्वर चरण रे केबे हेले कौन सी बासना युक्त पदार्थ मागिदब नहीं कौन सी विषय बासना जागतिक वस्तु मागिदब नहीं ईश्वर उपासनार फल सबुले परमार्थ फल विषय फल तार नुह परमार्थटा निश्चय मिल किंतु तुम अंतःकरण जदि आरंभ किसी बासना रही जाइथिबो ताहले से परमार्थ फलटा को पछकू रखी जाइकरी से विषय फलटा को प्रथमे देदेवे मुझे भूल करी राज्य सिंहासन पे मु भगवान को
हाँ उपासना करने को अरण्य को आसी मत गुरुदेव नारद जिते बुझेले तो से बुझी नी मु अवश्य भगवान को देखी सिंहासन मागिबी सिंहासन हाथ में धरिक जीवी ये बासना मोर थिला मोर बुद्धि है सिंहासन मत तुच्छ बोध है तथापि से सिंहासन को मुझे धरने जाऊँ गोटे कथा तो बड़ सुंदर कथा कहते जो शब्द आम कल्पना करें सुखदेव गोस्वामी मोहर जो बाहर दुख हारी चरण दुख बोझुटे धरी मु आसूची संसारटा दुखमय नहीं कि राज्य हो पौरुष हो प्रतिष्ठा हो पदवी हो भोगविलास हो एटा दुखमय ना कौन एगुड़ाक आमको सुख भाया देखा जाऊँ ना मेचे दुख एटाक दुख मेचे जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते विषय भोग गुड़ाक संपदर पार्चुर्य प्रतिष्ठा पदवी भोग विलास ये सब गुड़ाक आमको सीना सुख भाया दुशुची एटा भ्रम ना आम चक्षुटा ठीक जापर ना उल्टा दुखुची आमको ना मायार प्रभाव आमको सब वस्तु गुड़ाक उल्टा देखा जाऊनी कि एटाक दुख गुड़ाक आमको सुख भाया जना पड़ुची एटा कौन प्रकृत सुख नुहे दुख जो नय एवते एटा सब दुखर जननी आद्यंत बंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा जहाँ को दुशुची से गुड़ाक न रमती से गुड़ाक मातंती नहीं जो मानू स्पष्ट दुशुची देखिपुं ठीक चेहराटा तार से गुड़ाक मातंती नहीं जो मानू उल्टा दुशुची जीव अज्ञान पण देख दुख को मणे महासुख एकादश स्कंदरे उद्धव को भगवान बतौं जीव अज्ञान पण देख कि दुख गुड़ा को महासुख बोली विचार जीव अज्ञान पण देख दुख को मणे महासुख ये जिनिसटा आम सहज बुझीपर जिते काल पर्यंत आमर दिव्य ज्ञान न आसी से पर्यंत आम जिनिसटा बुझीपर उल्टा लगुच तो दुशुची आमको देखुचे सुख भाया आमको दुशुची एटा दुख बोली केमी ग्रहण करवा संभव नुह ज्ञान नहला पर्यंत दिव्य दृष्टि न आसला पर्यंत मोह दृष्टि थिबा पर्यंत एटा आमको ठीक दुश्यबनी केते कहले कौन हम तेरे एमती गोटे कथा शास्त्र कहते बोलिकी खाली आम कहीदेवा अतएव मुझे 36,000 वर्षर चक्रवर्तीत्व निष्कंटक अखंड यौवन सह उद्दीप्त इंद्रिय मानक सह 36,000 वर्ष राजसिंहासन रही कहीं मत टे हलचल करें समस्ते अनुगत ही मो पाखे रे किंकर भाया मत मानवे ये जो भगवान एतक देले मते एटा आपण मैंने भावुं कि मत सुख मिलला बोली मुझे भावुली गुड़ा सुख बोली तुम मैंने जमी भावुच ये गुड़ाक महासुख सेमती मुझे दिने भावुली अरण्य को आसला बेले गुड़ा महासुख बोली वर्तमान मु भगवत दर्शन पर गुरुपादाश्रय पर बुझीपारे एटा गोटे भयानक बड़ दुख बोझटे एत प्रकार दुख ये भर्ती होती एत प्रकार दुख ये भर्ती होती बोझरे ताको मुंडे धरिक जाऊँ ना दुख हरि चरण को आसी दुख बोझ धरी जाऊँगी जे समस्त दुख हरण करती मो माँ कही सी तोर दुख हरण करेंगे बोली मु आसी बर्तमान तांकरी पाद तलू विराट दुख बोझटे धरिक जाऊँगी ये भूल तुम मैंने जीवन में केवे करबनी केते बड़ हेले अंतःकरण भितर ये भाया वासना पोषण करिवो नाही नाना दृष्टि नाना प्रकार उपदेश दि जाए भागवत रे सब गुड़ाक कौ दृष्टिकोण किए विचार कराई सब गुड़ाक उत्तम जहा हो जिते बड़े जा पहुँचले
राज्य निकटरे उत्तानपाद संवाद पाइले जे पुत्र ध्रुव भगवत कृपा लाभ करी स्वगृह को फेरी आसुची महान स्वागतर व्यवस्था कले महामहोत्सव महान साजसज्जा बाजा बाजणा इत्यादि समस्त राजकीय ढंगरे अर्धपथ को जाई हा पुत्र बोली ध्रुव को स्वागत करके आनिले समग्र नगरवासी आरंभ तो ही भगवत कृपा केते भोग केते विलास केते मर्यादा केते सम्मान पाइब तार ठीक ठिकाना नहीं जो गुड़ा को शास्त्र कहले नहीं कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा अभिमानम सुरापानम गौरव रौरव सम जो गौरवटा को आम एत उच्च स्थान दौच अभिमान बल अहंगार प्रभाव ताकू रौरव नरक भाया साधु मैंने ग्रहण कर गौरव रौरव सम प्रतिष्ठा लोक पूजा सुकरी विष्टा तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत तेणु ये तीनोटी की परित्याग करिव गौरव ग्रहण करिव नहीं प्रतिष्ठा संग्रह करिव नहीं श्रमण महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की कौन शिक्षा देले अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लबे जा रघुनाथ दास से मध्य बालक गोटे काम कर कहारी सम्मान ग्रहण करनी जे सम्मान देवाक आसो से कौन से मत पलि सम्मान क्या ग्रहण करनी समस्त को किंतु तुम्हें सम्मान कर अमानी क्या मान ग्रहण करनी मानद बरं समस्त को सम्मान प्रदान कर गौरव क्या ग्रहण करनी सम्मान क्या ग्रहण करनी सम्मान प्रदान कर आज्ञा केमतीटा हम ना कृष्ण नाम सदा लगे कृष्ण नाम को आश्रय कर कृष्ण नाम को आश्रय कर जहा हो यही प्रकार भाव में जिते उत्तान पाद पुत्र ध्रुव को स्वागत कले स्वागत कर ध्रुवंकर सब कथा पिता चरण में प्रणति माँ सुनीति चरण में प्रणाम कले माँ सुरुचि को प्रणाम कले ध्रुव एवं कहले माँ तुम शिक्षा मोर बड़ कल्याण करहला माँ मु वर्तमान तुम आदेश संपूर्ण पालन करिछि तमे मते कहिथिल ना माँ जदि छसी नृपासनम तपसाराध्य पुरुष तस्यैवानुग्रहेण में नहीं कि तपस्या द्वारा भगवान को संतुष्ट करी ताहांक अनुग्रह लाभ कर मु तपस्या रे भगवान को उपासना करी संतुष्ट करी तांको अनुग्रह लाभ करी आश्चिमा सुरुचि की कहले तुमर ये उपदेश मु अक्षर अक्षर पालन करिछि उत्तान पाद कौन कले आ तो सुख लगे वर्तमान ध्रुव भाया पुत्र भगवत कृपा से लाभ करिछि भगवान तक 36,000 वर्ष देइछन्ति सिंहासन रे निष्कंटक भाव रे राज्य भोग करने मु कहीं बुढ़ाटे लोभ कर माड़ी बसबी सिंहासन ध्रुव को सिंहासन रे आरोहण करदे अभिषेक करदे उत्तम को कहले उत्तम रे भाई पाखे थबू ता बोल माने कथा माने चलुथबू उत्तम मध्य उपयुक्त भ्राता ध्रुवंकर ध्रुवा उत्तम महान आनंद रे काल यापन कले उत्तान पाद राजा शास्त्र विधान अनुसारे बानप्रस्थ कले अरण्य रे बानप्रस्थ जीवन यापन कले एटा थिला भारतर आर्य संस्कृतिर गोटे बड़ जिनिस बड़ जिनिसटे थिला बड़ जिनिसटे थिला एई क्षणी मध्य ए नियमटा को जदि आमे पालन करंते बहुत उपकार होता जेतेबेले पुत्र बधू पुत्र एमाने सब योग्य हो गले एमान को घर द्वार दायित्व देई आम जदि अयोध्या वृंदावन हरिद्वार रे जीवन यापन करने को पड़ाते अरण्य भितर को नगले बड़ शांति और आनंद काल कटि जाता।
ଯେଉଁମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାଉ ଦେଖିବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାରରେ। ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ଯୋଶୀମଠ, ଉତ୍ତରକାଶୀ ଏମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନଗର ଭିତରେ ତ ରହିବ ଅରଣ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଇ ସେଠି ପରମା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଝାମେଲା ସମାଜର ଚୁଡ଼ା ଯାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାନି। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡି ଖାଇଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲେ, ମନଟା ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁହ ଧରିଛି ଯେ ମୋ ଘର ଚୂନ ଟିକେ ଖସିଲେ କାନ୍ଥରୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଉଁସ ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦିହରୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋହଟି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ମୋହ। ଏମିତି ଆମେ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରୁଛେ ଯାହା ଦେହରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଜାତ ହେଉଛି। ଏଇଠି ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଅ, ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ୁ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇପାରିବିନି ବୋଲି ଚୁପ୍ କିରି ମୁହଁ ପୋତି ପୋତି କିଏ ଡାକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛରୁ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିକି ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ ବାପା, ଏମିତି କି ସେମିତି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଖବର ଦେଉନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିରି ମିଛ ଟିକେ କହିଲେ କହିବେ ପଛେ। ଯେ ଖସି ପାରିବ ତାର ଶାନ୍ତି, ଯେ ଖସି ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଖସେଇବାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ଆଉ ପରିଣତ ବୟସ ଯଦି ହେଲା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଝାମଲା? ସେ ବୋଝ ଆସ୍ତେ କରି କାମୁଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଦେବା ଦରକାର। ଆସ୍ତେ କରି ସେ ବୋଝ ଠେଲି ଦେବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏହା କରିବ। ଯାହା ହଉ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏ ରାଜ୍ୟ ବୋଧ ଯେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବସିଥିଲେ ତାକୁ ପୁତ୍ର ମସ୍ତକରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ କାଳଯାପନ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହରିସ୍ମରଣ କରି ମହାନ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବିଦ୍ରୋହ କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଧ୍ରୁବ ବହୁତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାରର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କେବଳ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଧର୍ମବାଦ ଅନେକ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଳାତିପାତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘକାଳ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ, ପ୍ରଜା ଶାସନ କଲେ, ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ପାଇଁକି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତମେ ଆଉ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଆସ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନାରଦ, ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ନାହିଁ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ପାଇଁ ଲୋକେ କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମନା କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ ଆସନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେଠିକି ଗଲେ ଭଲ ହେବନି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଯିବନି ତ ତାହେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ତ୍ରିପୁରା ଚଳିବ କେମିତି? କେହି ତ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି ଘିଣି, ଆଉ ତାକୁ ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଷୁଛ, ଆଉ ଯିବନି କ'ଣ? ଭସେଇ ଦେବ ତ୍ରିପୁରା ନା କ'ଣ? ଚାଲ, ତମକୁ ହିଁ ଆମେ ବାଛୁଛୁ, ଯିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଡ଼େ ଏଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା। ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ। ସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆସନର ପ୍ରଭାବ ଅଛି।
ସେଠୁ ସମୟ ମାଗିନେଲେ, ମୋତେ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ହୁଏ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଋଷିମାନେ କହିଲେ ହଉ 6 ମାସ ପରେ ତମେ ସମୟ ଦେଲେ ତମେ। ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ପିତାମହ, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛି, ବଳି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାହିଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେଲେ। ସେ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ, ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ। ହଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ମନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇକରି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଅନେକ ଦିନ ସେ ତ୍ରିପୁର ଚଳେଇଲେ। ଥରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଅମରାବତୀକୁ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା, ପୁରା ନିୟମ ତ ଅଛି। ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲେ, ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକି ଖବର ଦିଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ହଉ, ବସା ଘର ଗୋଟେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କରିଦିଅ, ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକରି ଖବର ଦେବି, ଆସିବେ, ମିଶିବେ ମୋ ସହିତ। ଏକଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଶ୍ରୀହରି ଆସିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ, ଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି। ସଚି ଥିଲେ ସେଠି। ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭ୍ରମ ହେଲା କି? କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଆସିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତମକୁ ବସା ସଞ୍ଚା ଦଉଛ ତାକୁ। ସଚ୍ଚେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା, ଆରେ କେଡ଼େ କଥା ମୁଁ କଲି ରେ, କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି? ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ିକିରି ଲମ୍ବ ହୋଇ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଲେ ତଡ଼ୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଅବସ୍ଥା ତମର ଆସିଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲେ ତମ ଝୁଟା ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠୁ ତମକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ନା? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଠୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରଜ ଗୁଣ, ସବୁବେଳେ ରଜ ରସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିବ। କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ ଗୋଟେ ଲୋକ? ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିବ, 10 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 200 ବର୍ଷ, 300 ବର୍ଷ, ସେ ରଜଗୁଣଟା ତ ଭେଦିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆହାର, ଚାଲିଚଳନ, ଗତିବିଧି, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ରଜଗୁଣାତ୍ମକ। ସେମିତି ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ଇଏ ତ୍ରିପୁର ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଅନାୟାସରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାମୌଜରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯଥା ତଥା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ଉତ୍ତମ କ'ଣ କଲେ, ଛୋଟ ଭାଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ପୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କୁବେରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣ ଯକ୍ଷ, ସେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯକ୍ଷପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଠି କଲେ, ଯକ୍ଷମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଇଏ ଶୁଣିଲେନି, ଉତ୍ତମ ଶୁଣିଲେନି। ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତମ, ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଯକ୍ଷମାନେ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଉତ୍ତମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ଧ୍ରୁବ, ଯକ୍ଷମାନେ ଏମିତିକା ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସହ୍ୟ ହେଲାନି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାତୃବତ୍ସଳ ଥିଲେ ତ, ଭାଇ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଶୀଳ ଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ଉତ୍ତମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ହେଲା, ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା। ଧନରୁ ବାଣ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାହାରି ପଡ଼ିକରି ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ହତ୍ୟା କଲେ, ଜଗତ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଧ୍ରୁବ କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲେନି, କୁଆଡ଼କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ଯକ୍ଷ ଜାତି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ବସିଲା। ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି
ଯକ୍ଷ ନିପାତ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦେବ ଜାତି, ରକ୍ଷ ଯେମିତି ରାକ୍ଷସ, ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଜାତି। ଯକ୍ଷ ମାନେ ରକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, କିମ୍ପୁରୁଷ, ଅପ୍ସରସ, ଆଉ ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବଜନୀ। ଦେବଜନୀ। ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ଘୁଷୁରୀ, ଗଧ ସବୁ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯୋନି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନାନା ପ୍ରକାରର ଜନ୍ତୁ ଜୀବ, ସେମିତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତିର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯକ୍ଷ ଆଉ ରକ୍ଷ। ଦୈତ୍ୟ ଅଲଗା, ଦନୁଜ ଅଲଗା, ରକ୍ଷ ଅଲଗା। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅସୁର। ଅସୁର କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ, ସୁରାପି, ଆଉ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଦୁଷ୍କର୍ମା, ଏମାନେ। ଦୈତ୍ୟ ଅଲଗା ଜାତି, ଦନୁଜ ଅଲଗା ଜାତି, ରକ୍ଷ ଅଲଗା, ରାକ୍ଷସ ଅଲଗା ଜାତି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅସୁର କହନ୍ତି। ଏ ରକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ। ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଯକ୍ଷ। ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପୁରୀଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ରଥ। ଚୈତ୍ର ରଥ ପୁରୀରେ, ଉଦ୍ୟାନଟାର ନାଁ ଚୈତ୍ର ରଥ, ଯେହେତୁ ନନ୍ଦନ କାନନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଚୈତ୍ର ରଥ ତାଙ୍କର ବଗିଚା, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଚୈତ୍ର ରଥ କାନନ ଭିତରେ କୁବେରଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। କୁବେରଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଆଉ ସେ ଚୈତ୍ର ରଥ କାନନ ଭିତରେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର। ଯକ୍ଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରହରୀ। ଯକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ବଡ଼ ଧୁରନ୍ଧର, ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ। ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାନା ମାୟା ଜାଣନ୍ତି, ନାନା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଜାତିଟେ, ତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଜାତିଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରହରୀ, କୁବେରଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ଅନୁଚର। ଧନ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ ଏମାନେ। ଆଉ ଅତି କୃପଣ କୁଣ୍ଠିତ ଲୋକକୁ ଆମେ କହୁନେ ଯକ୍ଷ ବୋଲି। କୁଣ୍ଠିତ ଲୋକ, କୃପଣ ଲୋକ, ଯେମିତି ଖାଲି ଜଗିକିରି ରହିଥାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି, କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳଉଛି କି, କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳଉଛି କି। ଯଦୁମଣି ଗଲେ କାହା ଭିତରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ତ ସେ ଯକ୍ଷ ମାନେ, ସେ ଯକ୍ଷପୁରୀ ଭିତରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ସେମାନେ ରୋକିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଭିତରେ ପଶୁଛ? ଚୈତ୍ରରଥ ଭିତରକୁ ତମର ପଶିବାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପଶିଲେ, ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆମେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଯାଇପାରିବୁ। ଏମିତି ହେଇକରି ଝଗଡ଼ାଟେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଉତ୍ତମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧ୍ରୁବ ଏ ଯକ୍ଷ ଜାତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିପାତ କରିଦେଲେ। ଶେଷ ନିପାତ କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି ସେ ବଂଶରେ। ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ନାଇଁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କୁ। ନାତିନି କି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତାନପାଦ, ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବ। ଉତ୍ତାନପାଦ ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯା। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ କୁଳବୃଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଧନୁର ବାଣ ଥୋଇକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ କହିଲେ, ବତ୍ସ ଧ୍ରୁବ, ନା ପିଲା ଆମର ଏଇ ଯକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ମାରନା ତ, ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ମାରନା, ଏଇଟା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଜାତି କ'ଣ ଲୋପ କରିଦେବ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ପିତାମହ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତୁନି ତ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇବେ। ଏଇ କଥା ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରଜ ଭାବଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଧ୍ରୁବଙ୍କର। ବହୁତ ବୁଝେଇ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ କଥା ଶୁଣୁନୁ? ପିଲାଟେ କାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି?
ହାତକୁ ଜୋର କରି ଧରିଲେ, ନାଇଁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁନି, ଚାଲ ବନ୍ଦ କର ଯୁଦ୍ଧ। ପିତାମହ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୀରବ ହେଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ପିତାମହ ପଳେଇଲା ପରେ ଫେର ସେ ଯକ୍ଷ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି? କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ରଜ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େ କାଳ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ଫଳରେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷକୁ ଏଇ ପରିଣତି ମତେ ଦେଇଦବ ନେଇକିରି। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ନୀରବ ରହିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ ପିତାମହଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ କୁବେର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁବେର ଆସୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ରୁବ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କୁବେର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମହଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କୁବେର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁବେରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ, ଏଠି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ, ତାହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଶ୍ରବଣୀୟ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଂଶ। ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି କୁବେର, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋହ ମାୟାତ୍ମିକା, ଆଉ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁ ସତ୍ୟବୋଧ କରୁଛ ଧ୍ରୁବ? ଭାଇ ମରିଗଲା, ଯକ୍ଷ ଗୁଡ଼େ ଥିଲେ, ମୋର ଅପମାନ ହେଲା, ମୁଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ସତ କରୁଛ କି ଧ୍ରୁବ? ଏଗୁଡ଼ାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଇ ରୀତିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୁବେର ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କି? ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତା ଯମ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯମ। ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଧୁରୀଣ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଋଷି ମଧ୍ୟ ପାଇବାନି, ଯମଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବାନି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର କପିଳ ମନୁ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ, ବଳି ବୟାସକୀ ବୟମ, ବୟଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଯମ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭକ୍ତ ଭିତରେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯମଗଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ କୁବେରଙ୍କର। କୁବେର ଜନ୍ମଗତ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଯେ, ଇଏ ଦେବଜନୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କୁବେର ଦେବଜନୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କୁବେର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେ ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଦଶପୁତ୍ରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରବା। ବିଶ୍ରବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୁବେର। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୁବେର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କୁବେର ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟାରେ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ଶିବ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ଯେ, ଶିବ କହିଲେ କୁବେର, ଲୋକେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ତପସ୍ୟା ଏକ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀର ତପସ୍ୟା। ଏବଂ ତୁମେ ଏପରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛ ଏଇ ତପସ୍ୟାରେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ତୁମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମତେ କିଛି ଦୁଷୁ ନାହିଁ ତ? ଏଇ ଦେହରେ ତୁମେ ଦେବତା ହୁଅ, 10 ଦିଗ ପାଳଙ୍କ ସହ ତମେ ଗଣା ହବ। କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ସେଠିକାର ଜନ୍ମଗତ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶିବଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଲାଭ କରି ଶିବ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିଲେ, ବୋଲେ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ହେଇକରି ରହିବେ,
ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା କେମିତି କଥା, ଏଇଟା ତ ହେବନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହବେର ଭାଗ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ କେମିତି ଦେବୁ? ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ତ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ଭାଗଟେ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଘରେ 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବେ? ସେମିତିକା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁନି। ଶିବ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ବୁଝେଇ ବତେଇକିରି କହିଲେ ଆଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୟା, ଏଇଭଳିଆ ନିଷ୍ଠା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କହିଲେ, ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଦେବତାମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଲାଭ କରି କୁବେର ଧନ ସମ୍ପଦ ଧନାଗାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ତ୍ରିଭୁବନର ଆମ ଘରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କୁବେର। କୁବେରଙ୍କୁ ସେ ଆସ୍ଥାନ ଦିଆହେଲା। କୁବେର ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ପରମ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, କୁବେରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ। ଏ ଦେବତା ମାନେ ରଜଗୁଣୀ ସମସ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ରଜଗୁଣୀ ଏମାନେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କୁବେର ନୁହନ୍ତି। କୁବେର ସାଧନ କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍। କୁବେରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ପଞ୍ଚଜନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଆରେ ଏ ବିଶ୍ରବା ଋଷିର ଔରସରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷରୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା ହେଇଗଲା। ସ୍ୱଦେହରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏ ଲୋକଟା ତେଜାନ ଲୋକ ବିଶ୍ରବାଟା। ୟା ଔରୁଷରୁ ଆମ ଅସୁର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପିଲା ଜାତ ହୁଅନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ଅସୁର ଜାତି ପାଇଁ, ରାକ୍ଷସ ଜାତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସେଇ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କଲା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକରି ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ନୈକେଶୀ। ନୈକେଶୀ କହିଲା, ଝିଅ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ନା? ହଁ ପିତା କହନ୍ତୁ। ଜାତି ପାଇଁ କି? ଅସୁର ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱଜାତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ନା ଯା, ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଋଷି ବସିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅକାତର ପ୍ରାଣରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରେ। 10 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 5000 ବର୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତୋ ସେବାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେବା କରୁଥିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତୋତେ ବର ଯାଚିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଔରସରେ ମୋର ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ହଉ, ଏତିକି ମାଗିବୁ ବୋଲି ଝିଅକୁ ବତେଇକିରି ସେ କନ୍ୟାଟି ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପୂର୍ବ କନ୍ୟାଟିଏ। ସେ ଗଲା। ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଯେଉଁଠି ବସିକରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ କାଳ ବିତିଗଲା ପରେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ କିଏ ଆସୁଛି, କେତେ କାଳ ବିତିଲାଣି। ତ ଅକାତର ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ, ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ଶରୀରର ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ସେବା କରୁଛି। ସେବାଟା ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି? ଋଷି ପ୍ରାଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ତରଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ କିଏ ହେଲ? ନା ମୁଁ ନୈକେଶୀ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ନା ଏମିତି ବୋଲି ଆସିଛୁ। ତୁ ଅନେକ କାଳ ହେଲା ଏଠି ରହିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆଶ୍ରମ ପରିସର ସଫା କରିବା, ପାଣି ଥୋଇବା, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା, ତୁଳସୀ ତୋଳିବା, ବେଲପତ୍ରୀ ଥୋଇବା, ଢାଳ ମାଜିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାମ ତୁ କରିଚାଲିଛୁ କେତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରିକିରି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ତୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଦରକାର କହୁନୁ? ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଯାହା ତୋତେ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ, ତୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବି, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୋ ଉପରେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା, ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିଲେ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 20ଟା ହାତ, 20ଟା ଗୋଡ଼, 20ଟା ଆଖି, ନାଇଁ କି? ଦେଖିକିରି ସେଟା ବିଶ୍ରବାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି।
ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିକଟାଳିଆ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ସାଲୁ ସାଲୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତ ଧରି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ନଈକେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ନଈକେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ପତି ଦେବତା ବା ଋଷି ଏ ସନ୍ତାନ ଟିକେ ଦେଖିକରି ସେତେ ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୌଶଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାମନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିଏ ସେ ଦେହ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାନ ମାଠିଆ ଭଳିଆ, ତା ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଯମଜ ଜାଣ ସନ୍ତାନଟେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀନସୀ। ତା ନାକଟା ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଭଳିଆ, କୁମ୍ଭୀନସୀ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରବଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିଲାନି। ହେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିକଟାଳ ହେଇକିରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି। ସେଇଠୁ ସେ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପୁଅଟି। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରଟି ନଈକେ ସେ କାମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନିଜେ କୃପା କରିକି ଦେଲେ। ସେ ପୁତ୍ରଟି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ। ଏମିତି ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଥିଲେ। କୁବେରଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଟାକୁ ଦେଖି ଇଏ ଅସୁର ବୃଦ୍ଧ ଅସୁରଟେ, ତାର ଏ କନ୍ୟାଟି ଥିଲା ନଈକେ, ସେ ବିଚାର କଲା ହେଲେ ଆମ କୂଳରେ ଯଦି ଋଷିଙ୍କର ଔରସରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା ଆମ କୂଳର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଦିନ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ରାକ୍ଷସ ପଦବୀରେ, ରାକ୍ଷସ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଦବୀରେ, ସେ ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାତିର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ, ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ଧରିକରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କୁବେର ତପସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲାରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆସି ବହୁବିଧ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ, କୁବେରଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଧ୍ରୁବ ସବୁ ପଦେ ପଦେ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ରଜଗୁଣର ଗୋଟେ ବୋଳ ଆବରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଟା କୁବେର ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତ ଧ୍ରୁବ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ସ୍ୱସ୍ଥିତିକି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ଗଲାନି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲାନି। ଭାଇ ଉତ୍ତମ ତ ଗଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ନିରନ୍ତର ସେ ହରି ଉପାସନା କଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ କାଳଯାପନ କଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବସିକି ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ, ଧାରଣା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରୁ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ରଥ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୂତଗଣ ନେଇକରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସି କହିଲେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରଥ ନୁହଁ, ବୈକୁଣ୍ଠର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରଥ ଆସିଛି। ଧ୍ରୁବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି? ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ମାଗିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବିନି, ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନିରନ୍ତର ହରିଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ଏମିତି ସ୍ଥାନଟିଏ ମାଗିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଇଏକୁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ? ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ଏ ରଥ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲଗା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ସପ୍ତ ଋଷି, ତାଙ୍କ ମେଳରେ ଆପଣ କାଳଯାପନ କରିବେ। ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏତେ ପୂରଣ କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମନ ଖୁସି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତରବରିଆଗିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ମୋତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିଗଲା, ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଶିବ। ଆଉ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି କି? ଏକମାତ୍ର ହରିଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ତ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ କାଳଯାପନ କରିବି, ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ।
तांकरी भितरे मु रहिबी खाली तांक भितरे रही नाहांती सप्तर्षि निरंतर ध्रुव को प्रदक्षिण करुचंदी प्रदक्षिण गोटे प्रणाम भाया जिनटी प्रदक्षिण करुचंदी ये आसन ध्रुव को मिलला ये जगत रे जे जते स्थान पाइचंदी ध्रुवंग भाया महनीय स्थान कहीं पाई नाहांती ध्रुवंग भाया कहीं महनीय स्थान पाई नाहांती ध्रुव जे खुशी हेले शुणी साधु संग मते मिल सप्तर्षिंग सह काल यापन करी निरंतर ब्रह्म चिंतन हम भगवत स्मरण हम साधु मान संगे बोली खुशी तले रथ उपर को चढ़ुंट चढ़ी ना जा को मन पड़ा माँ मत माँ बतई ना बुद्धि दूत मान कहले रह रह माँ न गले मुझे मुझे जी माँ सहित जी दूत मैंने कहले ध्रुव आपण चिंता करंतु नहीं माँ वैकुंठ स्थान पाई सारे पूर्वर तांको स्थान अलगा तुम स्थान अलगा तांको कर्मानुसारे तांकर कार्यानुसारे भगवान खूब उच्च कोटीर स्थान जननी स्थान देइछन्ति तुम्हें चिंता कर माँ को मन पकड़े गला को ध्रुव माँ को मन पकड़े जो माँ जाई वैकुंठ उपयुक्त स्थान में अच्छा भगवान उपयुक्त स्थान देइछन्ति शुणला भगवान कर्मानुसारे स्थान देइछन्ति टाणी उतारी आनिबि कि मोर रुचि अनुसार मो स्थान को मुझी या बोली जो रथ उपर को चढ़ती ध्रुव तो बालक सब बालक बोली काल जाई बोली विचार करिया हाँ रथटा उच्चा नहीं कि केमती उपर को चढ़े जो रथ उपर को ठीक चढ़ा जाऊँगी गोटे बड़ जिन जोटा जगत आप कौटी पाइबेनि गोटे स्थान में पाइबे काल स्वयं काल आसे मन ध्रुव मो मस्तक पाद दे आप रथ उपर को चढ़ मो मस्तक पाद दे कालर मस्तक पाद दे ध्रुव रथरे चढ़ी ध्रुव लोक को गले वैकुंठ मध्य नुह वैकुंठ आउ सुखमय स्थान ध्रुव लोक को गले ध्रुव लोक रही अद्यावधि समग्र विश्व को जमी चक्रवर्ती थे समग्र विश्व को परिचालन कर ध्रुव चरित्र शेष है तो कही किए से सुत कही सनकादि मानक मुझे ध्रुव चरित्र कही लीला कथा तो बहुत रही घटनावली कहानी ता भीतर जोड़क सार सार सिद्धांत परमार्थ जिनिस सेगुड़िक बाछि बाछि जितेटा मुझे आहरी ता भीतर रही रहस्य बहुत जितेटा आम मानकर दृष्टि की आसी से आलोचना हो ध्रुव चरित्र बड़ शिक्षणीय जिनिस हाँ एगुड़िक कान पड़े आम मानकर आत्मार बहुत कल्याण साधित हम एतिक आज भागवत विश्राम करूँ आसंता काली परवर्ती कथा।